నమస్తే వార్తలకు స్వాగతం. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు చూద్దాం. స్వర్గాన్ని సృష్టించిన దేశం దుబాయ్ అని, ఆ దేశాన్ని చూస్తుంటే అసూయ కలుగుతున్నదని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. యుఏఈ అభివృద్ధిలో భారత్ భాగస్వామ్యం ఉండటం సంతోషకరమన్నారు. సంక్షోభాలను అవకాశాలుగా మలుచుకుంటేనే అభివృద్ధి సాధ్యమని, వికసిత్ భారత్ ద్వారా 2047 నాటికి ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ మారుతుందన్నారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన ఇన్వెస్టోపియా గ్లోబల్ ఏపీ సదస్సుకు సీఎం హాజరయ్యి ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దుబాయ్ ఎడారి ప్రాంతాలు బీచ్లు పర్యాటకులకు ఆహ్లాదకర అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. యుఏఈ అభివృద్ధిలో భారత్ భాగస్వామ్యం ఉండటం సంతోషకరం. సంక్షోభాలను అవకాశాలుగా మలుచుకుంటేనే అభివృద్ధి సాధ్యమని, నూతనంగా ఆలోచించడం వల్లే కొత్త ఆవిష్కరణలు పుట్టుకొస్తాయని అన్నారు. యుఏఈతో భారత్కు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని, అక్కడి జనాభాలో 40% మంది భారతీయులే అని చెప్పారు. 1991లో ఆర్థిక సంస్కరణలు, 1995లో టెక్నాలజీ రెవల్యూషన్ పరిస్థితి మారింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలో భారత్కు అపార అవకాశాలు వచ్చాయని అన్నారు. వికసిత్ భారత్ ద్వారా 2047 నాటికి ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారుతుందని అన్నారు. వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా 575 సేవలు అందిస్తున్నామని, ఏ పని కావాలన్నా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వెళ్లి పడిగాపులు కాయాల్సిన పరిస్థితి ఉందన్నారు. ఆగస్టు 15 నాటికి అన్ని సేవలు ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని, మెరుగైన సాంకేతికతతో అద్భుతాలు సృష్టించే కాలము ఇది అని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా కృష్ణప్రసాద్ మాట్లాడుతూ మైలవరం నియోజకవర్గంలో 27.52 కోట్ల వ్యయంతో సీసీ రోడ్లను నిర్మించినట్లు వెల్లడించారు. కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలోనే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రహదారుల అభివృద్ధి సాధ్యపడిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. We wanted to compete with you. We are having everything, and also you are having all opportunities here. Friends, you are all aware. Our goal is wealthy, healthy, happy society. That is our goal. No poverty in Andhra Pradesh, that is our mission. For this, we are launching one more program as on today. P3 Public-Private Partnership. Through Public-Private Partnership, we are doing all infrastructure works, even roads, airports, ports, telecommunication, power, everything. Now I am launching one more program, that is P4, Public-Private People Partnership. High net worth individuals top 10% has to adopt bottom 20%. Provide bandwidth, managerial skills, handhold, timely assistance. You have to first 2029. There won't be any poor people according to World Bank standards. 100% above poverty is our aim. After that, how to reduce inequalities between haves and have-nots. That is where Dubai and also UAE government you have done extremely well. To do all these things, as on today, 24 public policies we have brought, 15 sectoral specific policies we are able to bring here. Just now, Yusuf Ali has rightly mentioned, I wanted to straighten the record. Lulu is a very demanding product. Everybody wanted to have Lulu shopping in their respective states, not only in India, globally also. I used to meet him in Davos regularly. And also at one stage, Venkaiah Naidu, before he became vice president, he used to come. He had a very good equation with him. One day he met there. I asked him to come to Andhra Pradesh. Then he told me, let us see. Because his product is very demandable, and also Lulu, everybody is asking, is calculatively moving forward. 4 or 5 times I requested him, you come, wherever I meet, I used to chase him. I met so many times in Davos. All times I used to ask him to come to Andhra Pradesh. Finally he asked me, why can't you come to Cochin, you see? If you like, then I will come. All the way
To get his shopping mall, I spent one day by going to Cochin and see his shopping mall. Then only he agreed to come to Andhra Pradesh. But very unfortunate, 5 years it was delayed, 6 years. Now I am confident he is going to start tomorrow. He is going to start at the earliest. And also he is going to start one more hypermall in Vijayawada. I am asking one more hypermall. కమిట్మెంట్తో బతకాలి, మీ పిల్లల్ని పోషించేందుకు నేను డబ్బులు ఇస్తానంటూ కాకినాడ డీఈఓ రమేష్ మాట్లాడి నన్ను ఇబ్బందులు గురి చేశారనే మనస్తాపానికి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డానని టీచర్ దూడల సుశీల ఆవేదన. బుధవారం కాకినాడ సామాన్య ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న టీచర్ సుశీల మాట్లాడుతూ గతంలో రంగంపేట మండలం వెంకటాపురంలో ఇంగ్లీష్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు నా మీద కావాలనే హెచ్ఎం గంగరాజు, టీచర్లు చిన్న అప్పారావు, శ్రీనివాసులరావులు లేనిపోని వదంతులు సృష్టించి నన్ను సస్పెండ్ చేయించారని, దీంతో నేను కోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగిందని, అయితే రాజమండ్రి డీఈఓ సర్ది చెప్పి కేసు విత్డ్రా చేయించారని, నీకు పోస్టు ఇప్పిస్తానని చెప్పి కాకినాడ డీఈఓని సంప్రదించాలని తెలిపారని, అయితే కాకినాడ డీఈఓ రమేష్ను సంప్రదించగా అతను కావాలని నన్ను ఇబ్బందులకు గురిచేసి పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా కాలయాపన చేస్తున్నారని తెలిపారు. దీంతో కలెక్టర్కు నా బాధను తెలియబర్చడంతో డీఈఓకి మాట్లాడి పోస్ట్ చేయమని తెలియబర్చగా గండిపల్లి మండలం కె గోపాలపురంలో అడవిని తలపించే ఊరిలో పోస్టింగ్ ఇచ్చారని, అయితే రోజుకు 1500 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని, నాకు అంత స్తోమత లేదని, నా ఆరోగ్యం కూడా బాగోలేదని మొరపెట్టుకున్నా పట్టించుకోలేదని, దగ్గరలో పోస్టింగ్ వేయమని తెలిపానని, వెన్నెముక నిప్పుతో బాధపడుతున్నానని, కాకినాడలో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలని, నాకు 3 పిల్లలున్నారని బతిమిలాడినా కనకరించపోగా నీ పిల్లలను నేను పోషిస్తాను, నీకు డబ్బులు ఇస్తానంటూ డీఈఓ రమేష్, ఏడి శ్రీరామ్ మరియు సర్వశిక్ష అభియాన అభివృద్ధి అధికారి ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడి ఇబ్బందులకు గురి చేయడంతో మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించానని, దళిత మహిళ అని చూడకుండా స్త్రీలను గౌరవించకుండా ఇలా మాట్లాడే వారిపై చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుని మహిళా లోకానికి న్యాయం చేయాలని ఆమె ప్రభుత్వానికి తెలియజేసింది. అనంతరం భర్త మధు మాట్లాడుతూ మనస్పర్ధలు వచ్చి నేను దూరంగా ఉంటున్నానని, అయితే 3 పిల్లలతో ఆమె అష్ట కష్టాలు పడుతూ పెంచుతుందని, దళిత మహిళ అని కనికరం లేకుండా ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్న వారిపై, స్త్రీలను గౌరవించలేని వారిపై చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుని నా భార్యకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. సుశీల అండి, దొడల సుశీల. మన కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను సోమవారం. ఆయన ఏపీఎస్పీ ఇవ్వడం కుదరదు కానీ మిగిలిన వేకెన్సీ తీసుకోండి డిఓ గారికి చెప్పాను అన్నారు. డిఓ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను. 11 గంటలకు వెళ్తే 2.5 గంటల పాటు నన్ను వెయిట్ చేయించారు. నేను కాక్సి పిల్ల మీద తప్పించి వేరే చోట కూర్చోలేని, ఎక్కువసేపు నుంచునే 1.5 సేపు ఉన్నాను. తర్వాత లోపలికి వెళ్తే 5గురు ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా మాట్లాడామనించారు. ఎవరెవరు మాట్లాడారు? మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టింది పేర్లు? డిఈఓ రమేష్ గారు, ఏడి శ్రీరామ్ గారు, ఇంకా సర్వశిక్ష అభియాన ఆయన ఆఫీసర్ ఉన్నారు. ఏమన్నా అన్నారు? మిమ్మల్ని ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టారా? కలెక్టర్ గారు మీకు ప్లేస్ ఏదో ఒకటి తీసుకోమన్నారండి. ఇవ్వండి, నేను బ్రతకాలి కదా, అంత దూరం వెళ్ళలేను కదా, నాకు స్పైన్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, నేను సింగిల్ పేరెంట్ కదా అని చెప్పాను. అన్నీ తెలుసు కదా, ఆర్టీ యాక్ట్ దుర్వినియోగపరచబడే కదా ఇలా జరిగింది. దీన్ని పనిష్మెంట్ గా తీసుకుంటే అక్కడ చిన్నప్పారావు, పర్వతన గంగరాజు, కంగల శ్రీనివాసు చేసిన కుట్ర ఇంకొక టీచర్ల మీద చేస్తారు. అలాంటి ఛాన్స్ ఇవ్వకండి అని చెప్పాను. చాలా బతిమాలను కానీ వాళ్ళు మీరు ఎందుకు ఎలా చేసుకున్నారు అనేది నేను అయిపోతే మీరు ఎక్కడ పని చేస్తున్నారు దానికి వాళ్ళు మీకు ఇవ్వడం కుదరదు, చేసుకుంటే చేసుకోలేదు మానే అన్నారు. నేను అంత దూరం వెళ్ళలేను కదండి. నా పిల్లలు కాకినాడలో ఉన్నారు, నా ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడే జరుగుతుంది. ఈ ఆందోళన తట్టుకోలేక మా పాప కళ్ళు పడితే దానికేమో ఏసీఎల్ డ్యామేజ్ అయ్యి సర్జరీ అన్నారు. 2.25 lakhs. నేను జాబ్ చేసుకోకపోతే ఎలాగ నా పిల్లల్ని పోషించాలని అడిగాను. జేబులోంచి డబ్బులు తీసి నాకు ఇస్తూ ఇక నేను ఇస్తే డబ్బులు వెళ్ళి పోషించుకుంటున్నారు డిఓ గారు.
చాలా ఇన్సల్ట్ గా మాట్లాడారు. ఇన్సల్ట్ గా మాట్లాడారు. మీకు న్యాయం ఏం కావాలి? ఏం కావాలి? నాకు న్యాయం కావాలి. ఇది ఆర్టీఐ దుర్వినియోగపరిచారు వాళ్ళు. కేవలం మానిపులేట్ చేశారు ముగ్గురుని. పర్వతం గంగరాజు, చిన్నప్పరావు, గంగల శ్రీనివాసు వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేశారు, ఫ్యాబ్రికేట్ చేశారు. అలాగే ఇంకొకసారి జరగకూడదు. అధికారులకు వెళ్ళాలి. ఏ మహిళ కూడా వేధించకూడదు. స్కూల్స్ లో బ్యాడ్ టచ్లు జరుగుతున్నాయి, మహిళ మీద వేధింపులు జరుగుతున్నాయి. అది బయటకు వచ్చే సమయంలో గ్రామంలో రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. ఇదే అధికారులకు తెలియాలి. ఇంకొక మహిళ ఇలా వేధించబడకూడదు. ఫిబ్రవరి 1 నుండి నేను వేధించబడుతున్నాను. నా పిల్లల్ని ఎలా పోషించుకోవాలో అర్థం కాలేదు. అందుకనే వచ్చి ఏడి గారు మాటకి అంటారు, కమిట్మెంట్ తో వర్క్ చేయాలి సుశీల, కమిట్మెంట్ ఉండాలి అంటున్నారు. చచ్చిపోతే మేము ఎలా బ్రతకము అంటే, చేస్తే చావండి, నేనేం చేయను. చేస్తే చావండి, నేనేం చేయను. నీ పిల్లల్ని నేను పెంచమంటావా? ఇదిగోనే డబ్బులను జేబులోంచి డబ్బులు తీసేస్తుంటే డిఈఓ రమేష్ గారు వీళ్ళందరూ నవ్వుతున్నారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు. భాగ్యరాజ్ ఏమో వీడియో తీస్తున్నాడు. ఎందుకు వీడియో తీస్తున్నావు అని వాళ్ళందరూ నన్ను ఇన్సల్ట్ చేశారు, అవమానించారు. చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది. తన సొంత మంత్రివర్గ సభ్యుల ఫోన్లు కూడా రేవంత్ ట్యాప్ చేస్తున్నాడు. ఇదే విషయాన్ని సౌత్ ఫస్ట్ అనే పత్రిక బయటపెట్టింది. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును విచారిస్తున్న సిట్పై మాకు నమ్మకం లేదు. ఈ విచారణను సిబిఐకి అప్పగించి హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలి. బీఆర్ఎస్ నేత ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్. గాంధీ భవన్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వాళ్ళు రాసిన లెటర్ల యొక్క పూర ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి చేతికి వస్తున్నాయని సౌత్ ఫస్ట్ పత్రిక రాస్తూ ఉన్నది. అంటే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మీకంత రీచ్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎవరి ఫోన్ అయినా ట్యాప్ చేస్తారు. కానీ మీరు ఇదే ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీలో ఏమన్నాడు, మేము చాలా పారదర్శకంగా వ్యవహరిస్తాం, మేము ఇట్లా చేయము, అదేవిధంగా మేము చట్ట ప్రకారమే నడుచుకుంటాం, అదేవిధంగా వీ విల్ మెయింటైన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అప్హోల్డ్ లా అని చెప్పి మరి ఇదే ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు. అందుకొరకు నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నా. మీరు నిజంగా ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటున్నారు, మీరు రూల్ ఆఫ్ లాను గౌరవిస్తామంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. నేను మీకు 3 సూచనలు, సలహాలు, ప్రశ్నలు ఇస్తున్నా. మీకు నిజంగా దమ్ముంటే, మీకు నిజంగా ఇదే పారదర్శకత మీద నిజంగా మీకు నమ్మకం ఉంటే, మొట్టమొదట మీరు ఎవరెవరి ఫోన్లు ట్యాప్ చేస్తున్నారో ఆ ఫోన్ల నెంబర్లన్నీ కూడా సీల్డ్ కవర్లో పెట్టి హైకోర్టుకు సబ్మిట్ చేయండి. ప్రతి వారం సబ్మిట్ చేయండి. దానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారా రేవంత్ రెడ్డి గారు? ఇప్పుడు మీరు అధికారంలో ఉన్నారు. మీరు మరి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఫోన్ ట్యాప్ చేసిండ్రా, లేకపోతే మరి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఫోన్ ట్యాప్ చేసిండ్రా, లేకపోతే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఫోన్ ట్యాప్ చేసిండ్రా, ఇంకెవరు చైర్మన్ల ఫోన్లు ట్యాప్ చేసిండ్రా, లేకపోతే బీఆర్ఎస్ నాయకుల ఫోన్లు ట్యాప్ చేసిండ్రా, అధికారుల ఫోన్లు ట్యాప్ చేసిండ్రా? వీటన్నిటి వివరాలను సీల్డ్ కవర్లో హైకోర్టుకు సమర్పించండి. మీరు పారదర్శకత అన్నారు కదా, సీల్డ్ కవర్లో హైకోర్టుకు సమర్పించడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఇది నేను ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్నా. నేను ఇంతకుముందే చాలా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చెప్పిన, రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రతీకార వాంఛతోనే రగిలిపోతా ఉన్నారు. తెలంగాణలో నడుస్తున్నది ప్రజాపాలన కాదు, ప్రజల మీద ప్రతీకార పాలన. ప్రజాపాలన కాదు ఇది, ప్రజల మీద ప్రతీకార పాలన, ప్రతిపక్షాల మీద ప్రతీకార పాలన నడుస్తూ ఉన్నది. ఈ ముఖ్యమంత్రి, హోంమంత్రికి ఇక్కడున్న పోలీసు వాళ్ళు, అది సిట్ అనేది పోలీసు వ్యవస్థలో ఒక భాగం. ఇప్పుడు పంజాగుట్టలో 243 పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ ఏదైతే కేసు ఉన్నదో ఆ కేసు ఈ ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పారదర్శకంగా జరుగుతున్న నమ్మకం మాకు లేదు. ఈ సిట్టు మీద అసలే నమ్మకాలు లేవు. నేను ఇంతకుముందే చెప్పిన, సిట్టు రేపేం చేయబోతున్నదన్నది సిట్టు అధికారులు ఎవరు చెప్పరు. కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీసు సివి ఆనంద్ గారు చెప్పరు, లేకపోతే డీజీపీ డాక్టర్ జితేందర్ గారు చెప్పరు. కానీ ఒక ప్రముఖ దినపత్రికలో మాత్రం రన్నింగ్ కామెంటరీ లాగా రేపు జరగబోయే విషయం కూడా ఈరోజే తెలుస్తూ ఉన్నది. ఇంకా కొన్ని ఘోరమైన యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు, ఇంకా మీకు ఓపెన్గా చెప్పాలంటే మహా న్యూస్ లాంటి ఛానళ్లలో అత్యంత అశ్లీలమైన
థంబ్నెయిల్స్ పెట్టి ఈ న్యూస్ లీక్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితి లోపల ఈ సిట్టుతో ఈ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం అనేది పూర్తిగా తేలుతానే నమ్మకం మాకు లేదు, తెలంగాణ ప్రజలకు అసలే లేదు. అందుకొరకే బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేము ఈ కేసును వెంటనే సిబిఐకి అప్పగించాలని చెప్పి కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక హోంమంత్రి ప్రతీకార వాంఛతో తన ఓన్ క్యాబినెట్ మంత్రుల మీద, బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తున్న ప్రతిపక్ష నాయకుల మీద, మిగతా అధికారుల మీద వాళ్ళ ఫోన్లలోకి ఇజ్రాయెల్ నుంచి ఇంకా రకరకాల దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న అత్యంత అధునాతమైన పెగాసస్ లాంటి సాఫ్ట్వేర్లను కూడా ఇరికిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వస్తున్న ఈ పరిస్థితి లోపల ఈ కేసును మరి పూర్తిగా శోధిస్తానన్న నమ్మకం మాకు లేదు. అందుకొరకే దీన్ని అర్జెంటుగా సిబిఐకి అప్పగించాల్సిందిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనకు పెద్దపీట వేస్తున్నట్లు మైలవరం శాసనసభ్యులు వసంత వెంకట కృష్ణ ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. మైలవరం మండలంలోని మోర్సుమల్లి గ్రామంలో 35.50 లక్షల ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ నిధులతో 722 మీటర్ల పొడవున 4 చోట్ల నిర్మించిన సీసీ రహదారులను శాసనసభ్యులు కృష్ణప్రసాద్ గారు బుధవారం ప్రారంభించారు. గుంటూరు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సిల్క్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో మెగా జాబ్ మేళా పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి, మెప్మా పీడి దుర్గాబాయ్, మాస్టర్ మైండ్స్ అధినేత మట్టుపల్లి మోహన్. దాని ముఖ్య ఉద్దేశం రానున్న ఈ 5 సంవత్సరాల్లో 20 లక్షల జాబ్స్ని అందించాలి. అన్ఎంప్లాయిడ్ రహిత స్టేట్గా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని చేసుకోవాలి. ఎక్కడా కూడా నిరుద్యోగి ఉండకూడదు. అయితే ఒక ఉద్యోగిలా లేదంటే ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ లాగా మారాలి. పూర్ టు రిచ్గా మన ఈ స్టేట్ డెవలప్ అవ్వాలి అనే ఒక కృత నిశ్చయంతో 6వ సంతకం దాని మీద పెట్టి దాని మీదే కసరత్తు చేస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో భాగంగానే ఈ యొక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ జాబ్ మేళాను ఏర్పాటు చేయడం, అదేవిధంగా ఈరోజు ఎంపిక కాని యువత ఎవరైనా ఉన్నారా, వాళ్ళు ఏదైనా స్కిల్లో లోపించి ఉన్నారా, దాని మీద కూడా దృష్టి పెట్టి రికార్డ్ చేసుకొని కంపల్సరీగా రానున్న రోజుల్లో వాళ్ళకి స్కిల్ని అందించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాం. ఇప్పటికే పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో 4 స్కిల్ సెంటర్స్ని మనము ఈ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్గా ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్ మీద కూడా దృష్టి పెట్టి దానికి సంబంధిత నిపుణులతో వాళ్ళకి ఈ స్కిల్ని అందించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉన్నాము. ఏదేమైనప్పటికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఎక్కడ నిరుద్యోగ యువత ఉండకూడదు. యువత సైడ్ ట్రాక్ పట్టి ఇటు గంజాయికి లేదంటే మాదక ద్రవ్యాలకి బలైపోకూడదు. వారు చక్కగా ఉన్నత శిఖరాలకి ఎదగాలి అన్నదే ఏకైక లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. సో ఈరోజు విచ్చేసిన కంపెనీలకి అదేవిధంగా ఈ యువత అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. ఇది ఆర్గనైజ్ చేసిన సంజయ్ గారికి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారికి పూర్తిగా మా యొక్క కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా కంప్లీట్ స్టాఫ్ ఆఫ్ మనకి మాస్టర్ మైండ్స్ వారికి కూడా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకునే ఒక సదవకాశం ఇచ్చినందుకు కూడా వారి స్టాఫ్ అందరికి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. సో విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి యువత అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ మంచి ఉద్యోగాలతో ముందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి కోరుకుంటూ, మరొక అంశం జీతం మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టకుండా ముందు ఒక వర్క్లోకి వెళ్తున్నాము అనే ఒక నేపథ్యంతో జీతం ఎంత అయినప్పటికీ కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం వర్క్ చేయాలి, ఒక ప్లాట్ఫామ్ మనకి రావాలి, పిఆర్ డెవలప్ అవ్వాలి అనే ఒక పాజిటివ్ నేచర్తో ఈరోజు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి అని చెప్పి కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా కంపెనీ వారికి కూడా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రకటించే ప్యాకేజ్ ఒకటి, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు కాస్త అన్ని కట్ చేసి మాకు ఇస్తున్నారు అనే ఒక మాట కూడా వినడం జరిగింది. సో కంపెనీ వారు అందరికీ కూడా ఫేర్గా ఉండాలి అని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. ఎంత ఇవ్వగలరో అంతే వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా చెప్తే వాళ్ళు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. కాబట్టి మీరు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండండి, పర్వాలేదు. మా యువత అందరూ కూడా ఉద్యోగాలు చేయడానికి, పని చేయడానికి, ఎందులో దాంట్లో పనిలో నిమగ్నం అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అంటే ఈరోజు ఎలా అయిందంటే అండి, యువత ఇప్పుడు కంపెనీలు పెట్టుకుని వాళ్ళకి స్కిల్ నేర్పించి వాళ్ళ వర్క్లోకి మునిగే లోపు వాళ్ళు మేము ఇంకొక ఆపర్చునిటీ వచ్చిందని వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇక్కడ వీళ్ళకి టైము, వాళ్ళ యొక్క అమౌంట్, డబ్బు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు వెచ్చించిన తర్వాత ఆ యొక్క స్టూడెంట్ కానివ్వండి, లేదంటే ఆ యొక్క అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కానివ్వండి, వేరే కంపెనీకి ఇంకెక్కువ శాలరీ వస్తుందని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు, వాళ్ళకు ఒక సెక్యూరిటీ ఇష్యూ రేజ్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు బాండ్స్ అడగడం తప్పులేదు. కానీ అయితే వాళ్ళ స్కిల్కి తగ్గ అమౌంట్ని వీళ్ళు ఇస్తూ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోకుండా ఒక అట్రాక్టివ్ ప్యాకేజ్ని వాళ్ళకి ఇస్తే వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళరు అన్నది నా అభిప్రాయం.
సార్ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో వచ్చిన ఏ కంపెనీ కూడా మీరు అన్నట్టుగా ఈ బాండ్ సిస్టమ్ కానివ్వండి, లేదంటే ఈ టర్మ్ మనకి అగ్రిమెంట్ సిస్టమ్ కానివ్వండి లేదు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. సో చాలా హ్యాపీగా ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొని మంచి చక్కటి ఉద్యోగ అవకాశాన్ని పొందాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. నమస్కారం అండి. సో ఈరోజు ఈ జాబ్ మేళాకి ముఖ్య ఉద్దేశం మేడం గారు చెప్పారు, చాలా బాగా మాట్లాడారు. ఇంకో ముఖ్య అతిథి మన మేయర్ గారు నాన్నగారు ఇంకా రాలేదు, వస్తున్నారు. సో ఇలాంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నందుకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ టీంకి, అలానే వీళ్ళకి దశా దిశ చెప్పినటువంటి మేడం గారు కానీ, గల్లా మాధవ్ గారికి కానీ, మేయర్ గారికి కానీ కృతజ్ఞతలు. 2 పాయింట్లు చెప్తాను. ఒకటి, మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి గారు దేశాన్ని ప్రేమించాలి, లేదా దేశానికి భారం కాకుండా ఉండాలి, లేదా దేశ సేవ చేయాలి అంటే మనకు యుద్ధంలోనే పాల్గొనక్కర్లా, సైనికులై ఉండక్కర్లా, ఇంటికి భారంగా లేకుండా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేశ సేవ చేసినట్టు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేశ సేవ చేసినట్టు. సో అలాంటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు స్కిల్స్ నేర్పించి జాబ్స్ కూడా ఇప్పిస్తున్నారు. సో ఆయనకు ఉన్నటువంటి కళని నిర్వర్తించేటువంటి లేదా నెరవేర్చేటువంటి ప్రక్రియ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చేస్తున్నారు. అండ్ లోకేష్ గారిని కలిసినప్పుడు మేము చాలా క్యాషువల్గా మాట అన్నాం, సార్ 20 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తారని మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు కదా, దానికోసమైనా అంటే 20 కాదు, 20 అనేది అఫీషియల్, 20 దాటి మనం ఇవ్వాలి, మనం ఎంతో బాకీ ఉన్నాం, ఎక్కువ మంది యూత్ మనకు ఓట్లేసి గెలిపించారు అన్నారు. సో నాయకులకు ఉన్నటువంటి నిబద్ధత, వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి పట్టుదల వల్లే ఈ రోజున ఇటువంటి ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో జాబ్ మీద వచ్చింది. మేడం చెప్తారనుకోలా, చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు. జీతాల కోసం వెయిట్ చేయకుండా మీకు అందుబాటులో ఉన్న ఉద్యోగం జాయిన్ అవ్వండి, స్కిల్ పెంచుకోండి, వర్క్ నేర్చుకోండి. నిజమైన ఆస్తి ఏంటంటే వర్క్ నేర్చుకోవటం, వర్క్ మ్యాన్షిప్. ఆస్తి ఏంటంటే స్కిల్. ఆ తర్వాత జాయిన్ అయిన కంపెనీలో ఒక 1 మంత్ ముందు చెప్పి, మరి వాళ్ళు కూడా విరాళం తెచ్చుకోవాలి కదా, చెప్పి ఆ తర్వాత బెటర్ జాబ్ కోసం వెళ్ళిపోండి. అంతేగాని ఖాళీగా కూర్చోవద్దు. అతి విలువైన సమయం ఏంటంటే టైం. అతి విలువైన ఆస్తి ఏంటంటే టైంని వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. బెస్ట్ ఎప్పటికీ దొరకదు. ఉన్న దాంట్లో బెటర్ ఆపర్చునిటీ ఏంటో చూసుకొని జాయిన్ అయ్యి 1 మంత్ నోటీస్ పీరియడ్ ఇచ్చి మంచి జాబ్ రాగానే వెళ్ళిపోండి. ఆల్ ది బెస్ట్.